استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي القيم وتبلي الأعلى وتبلي العلي العظيم لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل نبي سيدنا رسول الله وعلى عبد الله وانصر رسول الله المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين اللهم ادعنا عيسى إلى رسول فقيه المقدم محمد ونبي عليه وسلم وبراهيم وإلى رقب العظم سلسل وقدر الجيلان وقبل عمل سيد السبع جلال والسماء وقبل ربنا سيما السمن المداني إلا رقب العالم سيد الشيخ محمد بن أحمد الغزالي والشافعي والنووي وكبر الحنبلي الشيخ محمد رسول الله سيد كلام بيان الشيخ علي الجنادي صاحب البر الشيخ وسب الشيخ الشيخ مولانا محمد كشف ورجاء إسماعيل وإلى الشيخنا مربي رنا العالم العلم الشيخ الكرم أبو محمد أمين بدري الشيخ زين من أوضاع الشيخ البنجري وقوسنا الشيخنا كذلك من الشيخ إمام أنا البندني والشيخ المعلمين جميع المؤمنين من الآبائنا وأمهاتنا الله كن تغشم الرحمة والمغفرة يولي درجاتهم بالجنة ودعا علينا ولدنا وأحبابنا وذريتنا جيراننا من بركاتهم ونوارهم وشرهم على خصوصيتهم ونفحاتهم وكرامتهم وشرنا في زمرتهم ويتوفانا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير سوء عذاب ولا حساب على من الدنيا ونبوة مساقبة وزكنا جمع ساقاتهم ونبوة من نبيين حجر المرسلين إلى ملك القربين أزونا سقام على هذه اليقنة صالحة النبي على نبي سير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عافانا من كل بليات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الضلالات وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعات اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على أفضل الأمة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب الكرامات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم الناور يا علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Dan kita memanjatkan salawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan terima kasih dan rasa syukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Halaman 78 baris ke-13 dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid darain amin. Wasadisu asyara, bagian yang ke-16, nasihat yang ke-16 dari yang terakhir. Man arada an yakuna al-malaikatu zairina lahu falyakun wara'an ay fal wara'u syaratun fi istiqamati din fa adna al-wara' wara'ul udulil madhkur fi syahadat wa alaha wara'u siddiqin. Barang siapa yang menghendaki
bahwasanya malaikat selalu mailangi kepada dirinya. Siapa yang ingin dikehendaki dikawani, diilangi oleh malaikat, malaikat yang dimaksudnya malaikat rahmat, falyakun wara'an, hendaklah dia bersifat wara'. Bersifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu adalah hidup ini berpenampilan sederhana walaupun mampu mewah, berpakaian, berpenampilan, berperilaku sederhana, padahal sebenarnya dia mewah. Misalkan dia punya amal, sebenarnya dia banyak punya amal, namun di dalam gerak-geriknya seakan-akan dia seperti orang biasa. Dia orang nambah ilmu, orang alim, orang yang hebat, namun penampilannya bagaikan orang biasa. Orang kada kenal bahwa dia itu seakan-akan dia itu orang alim, orang kada kenal. Dikira orang biasa aja, padahal orang berilmu. Itu wara' namanya lah. Artinya kada melebihkan diri sendiri, itu kada menyembunyikan diri sendiri. Wara' ngarannya. Wara' itu sekurang ada di dalam hati dan ada di luar, di pakaian bisa, di hati bisa. Yang paling hebat tuh wara'nya itu di dalam hati. Tanda orang wara' itu dia selalu menghormati, mengagungkan orang lain. Siapapun orangnya yang dia hadapi, dia perlakukan sama, tidak beda. Baik orang alim maupun orang jahil, orang biasa, dia tetap hormat terhadap orang tersebut. Ujar bahasa wayah ini kada pilih kasih. Nah, kada pilih kasih, mengasihi, menghormati orang itu kada berpilih. Bila pina pejabat, bila pina orang alim, hormat benar. Tapi lan orang kampung, orang biasa, kayak kada melihat, kayak kada diherani. Padahal seorang ini berilmu juga. Nah, itu kada wara'. Kalau orang wara' itu kada membeda-bedakan, siapapun dihormati. Seperti sifat Syekh Saman kan, sifat Abah Guru Sekumpul kan gitu. Siapa aja yang datang ziarah ke makam Rasulullah, beliau selalu menjadi khaddam wara', menghormati. Itu sifat wara'. Sifat wara' itu dari hatinya itu timbul, kelihatan dari luarnya. Sifat tawadu, sifat zuhud, sifat wara' itu dalam hati, namun keluar cirinya dari hal kita di luar. Keluar cirinya mulai dari sikap ucapan kita, mulai hal perbuatan kita, mulai mimik wajah kita. Mimik wajah kita tuh ketulusan kita tuh. Nah, misalnya kita datang, ada orang datang ke rumah, atau kita bilang ke rumah orang tuh, nah, kayak apa sambutan orang tuh? Tapaksakah, kadakah, hormatkah, kadakah? Kelihatan dari raut muka, pancaran sinar mata kelihatan. Nah, kalau orang nang wara, siapa aja yang datang sama dia perlakukan. Kenal kada kenal, sugih kada sugih, alim kada alim, pintar kada pintar, patuh kada patuh, sama. Itu orang nang wara. Nah, jadi siapa yang ingin selalu di hatinya itu, di dalam dirinya itu diilangi oleh malaikat, dia bersifat wara. Karena orang yang bersifat wara itu hati itu damai. Hati orang yang bersifat wara itu damai. Arti damai itu seakan-akan kita lihat wajah sidin itu tanpa ada beban. Tanpa ada beban, model nyaman kita lihat sidin itu. Nah, lain
kayak kita ya, kalau kita ini dilihat pina kusut aja, padahal makanan banyak aja di rumah, duit kancang aja kantong, tapi moha pina kusut aja dilihat. Nah beda. Kalau orang nang wara itu padahal sugih kada siden, biasa aja kita memandang sidin itu nyaman, seakan-akan sidin itu tanpa ada masalah sedikit pun. Padahal kan manusia ini sama beratan, pasti ada masalah. Nah, karena sidin itu selalu dikawal oleh malaikat rahmat. Kenapa? Karena sidin bersifat wara, jadi penampilan tenang dan sebagainya. Nah, jadi salah satu amaliyahnya Jarsidin nasihat kepada kita, siapa yang ingin selalu malaikat bersama kita, hendaklah dia bersifat wara. Wara itu satu syarat fi istiqamatid din, satu syarat di dalam istiqamah pada agama. Fa'adnal wara itu adalah serendah-rendah wara. Fa'adnal wara war'ul udul, serendah-rendah wara adalah waraknya orang yang adil. Al-mazkur fi syahadat, yang disebutkan di dalam syahadat. Sewarak-waraknya adalah kita orang yang membaca dua kalimah syahadat. Wa'alaha wara'us siddiqin, warak yang paling tinggi itu adalah waraknya orang-orang yang siddiq seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam khairu dinukumul wara'u, sebaik-baik agama kamu adalah orang yang bersifat wara. Nah, ini kan urusan hati kita ini, wara ini urusan hati. Kemuliaan kita, kebersihan kita itu hendaknya di dalam hati. Keselamatan kita di negeri akhirat hendaknya di dalam hati. Kita mengelola hati itu, yang paling berat hidup kita ini mengelola hati kita. Nang kayak apa hati kita itu jangan sangka buruk lawan orang. Nang kayak apa hati kita itu kita mengelola nang kita ini dalam hati itu selalu merasa banyak dosa. Nang kayak apa kita mengelola di hati itu nang baik orang seorang kada baik. Nang kayak apa kita mengelola hati itu parasa kita tuh beramal tuh kasa kada banyak aja, rasa kurang aja. Itu kan hati itu. Hati. Di situ kemuliaan kita itu hendaknya di dalam hati. Nah, hati itulah yang membersihi batin kita. Namanya menyelamat kita dalam kubur itu hati itu juga. Yang mengekalkan jasad kita dalam kubur. Ya kan dalam kubur itu ada yang hancur, jasad ada yang kada hancur. Nah, itu mainannya itu adalah hati. Otak atik kita itu adalah hati. Bila hati kita itu selamat, salim jarang. Bila hati kita salim, selamat, maka jasad kita ini pun juga akan selamat. Jasad kita ini seperti sama dengan mobil atau kendaraan. Jadi hati itu ya mesinnya. Mobil tuh kayak apa aja baiknya, awaknya, badannya, amun hatinya rusak, kada kawa jalan, ya lah mobil tuh kayak apa aja, haratnya kendaraan tuh mobil. Bila mesinnya kada mau baik, rusak, kada mau jalan, sanonoh jalan sandat macam-macam. Nah, tapi kalau mesinnya bagus, biar awaknya tuh buruk, nyaman benar dipakai. Itulah hati kita. Jadi awak kita ini kerongkongnya aja. Jadi yang kita pelihara, yang kita rawat itu utamakan hati. Dan dalamnya utamakan hati. Mesin tadi. Nah, kayak apa utamakan itu menjaga sifat-sifat daripada yang merusak hati.
ibarat mobil itu daripada sifat nama rusak mesin. Ya, jadi jangan sombong, jangan angkuh, jangan dengki, jangan ria, jangan ujub, jangan suka dipuji, jangan apalagi jangan sangka buruk lawan orang. Pokoknya sangka baik jalan orang siapa. Itu namanya hati. Nah, itulah yang menyelamatkan kita di akhirat, yang disebut dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang menyelamatkan kita di akhirat itu adalah qalbun salim, berisi hati kita nang selamat dari sifat-sifat tercela. Nah, salah satu sifat tercela itu ya jadi nang kada baik itu diganti dengan sifat nang mulia. Nah, apa sifat mulia? Termasuk wara tadi. Wara berpenampilan sederhana, kada menonjolkan diri, kada membanggakan diri, begitu. Kita disuruh punya kelebihan, tapi kelebihan kita tuh jangan dibanggakan, jangan ditampayakan. Mun urang menimbulakan tuh urusan Allah Ta'ala, kitanya kada boleh menampayakan kelebihan kita. Kita kada boleh menampilkan kelebihan kita, kada boleh. Tapi kalau orang yang menimbulkan tuh Allah yang berkehendak. Nah, begitu. Ibarat bahasanya itu mastur dengan masyhur. Nah, kitanya harus bersifat mastur. Ternyata masyhur, tapi masyhur itu bukan kita yang berkehendak. Orang lain asbabnya memasyhurkan, itu namanya kehendak Allah. Itu lain urusan, itu urusan Allah. Kitanya harus bersifat mastur. Nah itu hati ngarannya. Jadi orang yang ingin selalu hatinya tenang, senang, selalu diilangi malaikat, bersifat wara, sederhanalah. Mulai ucapannya, pakaiannya, laku tingkahnya. Ibarat bepandir tuh kada lagi kayak Bahari pandir nih bilang kada mengingat perpos. Wah, ini dikurangi nang banyak pandir tuh, dikurangi, diganti dengan zikir, ingat Allah Ta'ala. Bila diam ingat baca salawat, diam ingat baca istighfar, diam ingat baca macam-macam sesuatu, zikirkah, tasbihkah, subhanallah kah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, salawat kah, apakah. Banyak diam. Karena banyak pandir itu kita sia-sia. Sia-sia. Makanya tuan guru itu kan kada banyak pandir den. Hati sidin itu menjaga hati aja terus. Nang kayak apa hati ini selalu ingat dengan Allah. Kada ingat dengan Allah, ingat dengan dosa. Ya, tapi ingat dengan dosa, ya ingat dengan Allah juga. Nah, itu tafakur ngarannya. Wasabi'u asyara yang ke-17. Man arada ayyaskuna fi apa namanya ini? Fi bahbuhatil jannah falyakun dzakiran bil laili wan nahar. Barang siapa yang ingin tinggal bahbuhatil itu maknanya wasatiha, wasat. Barang siapa ingin tinggal di pertengahan surga. Nah, di surga, di tengah-tengah surga. Falyakun zakiran lillah bil laili wan nahar. Hendaklah dia berzikir kepada Allah waktu malam dan waktu siang. Nah, jadi tengah-tengah itu kan standar. Ada yang di atas, ada yang di bawah, kita di tengah-tengah. Nah, siapa yang ingin di surga itu di tengah-tengah? Tengah-tengah itu nyaman, ya kalau kada sakit, kada nyaman, kada sederhana. Nah, kalau di surga, siapa yang ingin di pertengahan surga, amalannya sidin hendaklah dia selalu berzikir kepada Allah bil laili wan nahar, malam dan siang. Nah, zikir itu selalu
kada siang malam. Nah, zikir itu maknanya kan ingat dengan Allah. Hati kita tuh aja lah ingat lawan dosa, itu zikir. Hati kita tuh ingat dengan rasa diri ini, rasa hina, itu zikir. Hati ingat dengan Allah, zikir. Walaupun mulut kada berucap. Ini kan zikir itu ada zikir zahir, ada zikir sir. Ada zikir sir. Kalau zikir zahir ya nang bersuara. Zikir zahir bersuara. Zikir sir ya hati. Hati ini ingat aja napa nang dipandang, napa nang dirasa, napa nang diraba. Ingat harus Allah Ta'ala. Melihat ini ingat dosa, astagfirullahaladzim di hati. Melihat ini ingat, oh ini berian Allah, nikmatku, ingat dengan Allah. Itu namanya zikir. Zikir ini kada ada batasan apabila aja. Pokoknya bila ingat dengan Allah itu zikir namanya. Siang dan malam. Nah, zikir inilah kita itu dihitung untuk apa? Dihitung sebagai ma'rifat kita kepada Allah. Karena orang di dalam surga itu kena ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang di dalam surga itu berbeda-beda. Misalnya sampai selesai di dunia kiamat, lalu masuk surga barataan, nang berdosa di neraka habis, masukkan dah, habis dah seluruh umat manusia di dalam surga. Sudah habis dalam surga, lalu Allah bersuara, wahai hambaku nang dalam surga, bujurkah janjiku di dunia, siapa nang beriman beramal saleh masukkan dalam surga, siapa nang maksiat, siapa nang kafir kemasukan dalam neraka. Bujur kada janjiku, ujar Allah Ta'ala. Bahasa kitanya itu kan, apa jawaban dalam surga? Bala, inggih ya Allah, bujur janji pian, bujur kada salah. Alhamdulillah kami terpilih nang ke dalam surga. Nah, jadi Allah Ta'ala dalam surga, di surga ini nyaman kah kada kah? Nah, bahasa kitanya, jawab penduduk surga, nyaman. Sempurna kan yang kau berikan? Sempurna, cukup kah? Cukup benar. Adakah lagi kenikmatan yang lebih daripada ini? Ujar penduduk surga, kadada, wahai Allah, nyaman benar. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala, sekarang lihatlah zatku yang laisa kamitslihi syai'un, nang kada pernah engkau lihat di dalam dunia, hanya engkau meyakini aja. Karena Allah Ta'ala itu kada berwujud, kada bapa, kada bersuara, kada berbenda. Sekarang lihatlah wujud sifat, wujud asliku. Lalu Allah membukakan tabir di dalam surga, lalu memandanglah seluruh penduduk surga itu kepada zat Allah, laisa kamitslihi syai'un, dalam surga. Nah, ketika memandangnya itu, maka pandangannya itu berbeda-beda. Ketika memandang zat Allah laisa kamitslihi syai'un di dalam surga itu, seluruh penduduk surga ini merasakan nikmatnya melebihi nikmat di dalam surga. Kada ada artinya kenikmatan surga itu, kada ada artinya, hilang sama sekali dibanding dengan memandang zat Allah laisa kamitslihi syai'un di dalam surga. Lalu ketika memandang itu bermacam-macam. Ada nang semenit, ada nang 2 menit, ada nang 3 menit, ada nang sejam, ada nang 2 jam, ada sehari, 2 hari, seluruhnya. Nah, lalu kenapa maka berbeda? Jawabannya kata ulama, tergantung ma'rifat kita di dalam dunia. Nah, ya nang zikir tadi itu. Di dunia ini berapa banyaknya kita zikir dengan Allah, berapa banyaknya kita ingat dengan Allah. Itu dikumpulkan mulai kita balik sampai kita mati, berapa total, berapa jam kumpulannya kita ma'rifat dengan Allah. Selama itu nanti kita memandang zat Allah di dalam surga. Nah, makanya para aulia itu mereka berkehendak
kada ingin lupa dengan Allah di dunia ini, selalu ingat aja dengan Allah, supaya di surga itu selalu memandang zat Allah itu. Nah, karena bila sudah memandang zat Allah itu, surga itu kada ada artinya. Makanya orang yang paling tinggi makam ba'amal ibadah itu nang dicari itu ridha Allah, bukan mencari hendak masuk surga, bukan. Kenapa? Karena nikmat yang paling ganal itu memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling, nah, jadi yang dicari itu ridha. Makanya kita beramal tuh, amun lagi awam kita bujur aja, ada apa-apa, lagi kekanakan supaya masuk surga, bersedekah supaya masuk surga, beramal ini supaya masuk surga, baca yasin supaya masuk surga, bersolawat supaya masuk surga. Bujur aja, cuman jangan itu aja, karena yang lebih nyaman tuh ada lagi tadi, menggapai ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nang ridha Allah tuh. Bila Allah ridha, ya melihat zat Allah di dalam surga. Bila sudah melihat itu, surga itu ada artinya lagi, ada nilainya. Kayak pengantin deh ya, kalau pengantin dah, pengantin tuh surga tuh bagaikan kamar pengantin, kamar pengantin dah surga. Tapi ketika lelakiannya masuk ke dalam kamar, melihatnya ampun kamar siapa bininya, gegihnya lagi bininya tuh, ketika menggagih bininya tuh ingatlah lagi lawan bantal harat lah, dah. Ingatlah lawan tilam, kada. Ingatlah lawan palamin, dah. Nya asik lawan ampun ranjang. Ah begitu. Itulah dalam surga. Bila orang sudah masuk surga lalu memandang zat Allah, surga itu kada ada artinya. Nah, oleh karena itu kita tingkatkan setiap amaliyah itu mencari ridha Allah. Mencari ridha, jangan karena surga. Karena surga itu masih di bawah tingkat akan mencari ridha Allah. Beramal apa aja kah? Mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Itu supaya dengan cara berzikir tepat siang dan malam, maka kita berada di dalam surga. Qala al-Qusairi la yasilu 'abdun ila Allah illa bidawami zikri. Nah, jadi Imam Qusairi tidak akan sampai seorang hamba kepada Allah melainkan dia dawam zikir kepada Allah. Dawam itu terus menerus. Wa zikru ala darbaini, zikir itu dua macam, zikrul lisan wa zikrul qalbi. Nah, ya kalau zikir itu dua macam, zikir di lidah dan zikir di hati. Zikir di lidah ini yang nampak kedengaran. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad. Itu zikir di lidah ngarannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu zikir di lidah ngarannya. Yasin wal Qur'an hakim. Itu zikir di lidah ngarannya. Dan zikir hati, nah zikir hati tadi iya, nang ingat tadi. Pokoknya ingat aja dengan Allah. Melihat benda, oh ada Allah yang menggerakkan. Melihat ini duduk kita humap, lalu kita putar kipas angin, lalu berasa sigar, alhamdulillah Allah yang memberi sigar. Ingat dengan Allah nomor, itu zikir hati ngarannya. Zikir hati itu lebih utama daripada zikir lisan. Zikir hati lebih utama daripada zikir lisan. Nah, fa zikrul lisan bihi yasulul abdi ila istidamati zikril qalbi wa ta'sir zikrul qalbi. Wa iza kana al-'abdu zakiran bilisani wa qalbi bahwa kamilun. Nah, maka zikir lisan itu sampai kepada hamba kepada mengakalkan zikir hati. Cuman di hati itu pulang kada bisa terbiasa bila kada dimulai dari lidah. Kada kawa kita hanya langsung zikir itu langsung hati aja kada kawa. Membiasakan di hati itu di mulut dahulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muntung dahulu mahir. Bila terbiasa muntung mahir hanya di dalam hati. Amun muntung kada terbiasa, kada mungkin tak hati.
Aku aja banyak zikir kok di hati aja langsung aja kada usah di mulut, kada mungkin. Syahadat itu kan di mulut kala. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mulut dulu baru di dalam hati. Jadi membiasakan hati terbiasa tuh di mulut rancaki. Nah, di mulut rancaki. Bila terbiasa di mulut, hajat terbiasa ke dalam. Karena bila sudah terbiasa di mulut kada bocap lagi, hati jadi main. Model kayak orang bersepeda motor atau bersepeda tinjak kah. Orang hanya belajar tuh kan liar, bersepeda itu liar. Katuhukannya nyalihai bersepeda itu, ini akhirnya belepas. Ya kalau anak-anak kan belepas tuh. Akhirnya kada bisa tang lagi, nah aja ya, betinjak, tangannya kada pingkut lagi, karena sudah hatinya matang. Itu aja zikir, biasakan di mulut la ilaha illallah, la ilaha baca apakah muntok. Bila sudah terbiasa di mulut, hanya kita terbiasa dalam hati. Kada mungkin langsung ada dalam hati, di mulut kada suah membiasakan nang tohok kada mungkin. Nah kayak itu tuh. Jadi dibiasakan di mulut kita zikir kepada Allah. Nah jadi zikir lisan dan zikir hati. Wa ta'sirun zikr qalbi. Nah sudah terbiasa di lidah maka akan berbekas di dalam zikir hati. Fa iza kanal abdu zakiran bi lisanihi wa qalbihi, maka apabila seorang hamba itu berzikir dengan lidahnya dan hatinya, bahwal kamilu fi wasfihi. Subhanallah. Bila seorang hamba itu kawa berzikir di mulut dan di hati itu tak umbai sama kompak serentak, maka dia itu sempurna di dalam hal suluknya kepada Allah. Nah, bila kawa sudah di mulut la ilaha illallah, hatinya ingat kepada Allah, itu sempurna manusia itu, sempurna. Artinya berzikir kada mahyabang. Nah, berzikir kada mahyabang. Jadi di mulut dan di hati. Misalnya kita sembahyang, alhamdulillahi rabbil alamin. Mulut mengucapkan alhamdulillah, di hati ingat terima kasih ya Allah, engkau yang mengatur segala alam, dan masuk ulun sembahyang na engkau ialah nama atur jadi kau ulun sembahyang. Ar-Rahmanir Rahim. Mulut kita nih, di hati ingat ya Allah, terima kasih sayangmu ya Allah, ulun sampai sekali. Jika pengen kada sayang ulun, kada tersembahyang ulun. Maliki yaumiddin. Muntong nih, di hati ingat ya Allah, engkau maha kuasa, engkau maha kaya, dunia ini ampun pian semuaan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muntong kita nih, di hati ingat ya Allah, karena engkau maha kuasa, hanya lawan pian ya Allah kami menyembah, hanya lawan pian ya Allah kami minta tolong dalam urusan kami. Artinya antara mulut dan hati beumbai disiden itu adalah suluk nang paling sempurna, zikir nang paling sempurna. Nah jadi kita tingkatkannya begamatan, kita berikhtiar mengisi hidup kita, mengisi umur kita. Semakala wasamin asyara, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah tolongi dalam taat amal ibadat. Allah kabulkan segala hajat dunia hajat akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita bersama-sama orang saleh, diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, dan aib dan aib akhirat. Wa ala hadhihi niyyah wa kuntan salihah. Siratul Fatihah.